Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро и овутро. Среќен поздрав од студиото на Радио Гласна надежта од Каладарци. Ја започнуваме и ова наша денешна програма. Што се однесува до продноста на патиштата, од Автомотосојузот на Македонија објавуваат извеште дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Еве тоа беа почетните информации. Почнуваме гледачи, одиме сега со една песна, потоа ќе се вратиме да продолжиме нашата програма. Pa ajdemo ovu pjesmu ponovo odpjevati, ali onako od srca, jer ja zaista jedva čekam, ne znam kako vi, ali bi volio čuti Beč. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa i suze svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bi poći. Tamo gdje mi spremam svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom,
jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo, da zauvijek gledam to lice njegovo. Hvala vam lijepo. Ne znam da li koristite časovnik, počitovani gledači, sigurno koga stanavte nautro, go poglednavte časovnik, da li na mobilniot, da li tamo na retrovizorot što postoji nekada, vo kolata ili kako je da je, vo mnogo gradovi, vo mnogo mesta ima gradski časovnici i časovnikot je mnogo važen za da go meri vremeto. Evo jedna kratka prikazna. Vo jedan mal grad časovnikot vo izlogot na Zlatarnicata zaprel jedan den vo 15 do 9. Znači, zastanel satot nautro vo 15 do 9. Mnogo od žitelite na gradot zavisili od toj časovnik za da go zna točno to vreme. To utro vrbotenite maži i ženi poglednale niz izlogot i vidjele deka je samo 15 do 9. Decata na patot do učilište se iznenadili koga vidjeli deka ima ušte mnogo vreme za šetanje. No gumina to utro zadocnile bidejki maliot časovnik vo izlogot na Zlatarnicata zaprel. Bogo postavil svoj ostatok na hristijeni kako časovnikot vo izlogot na Zlatarnicata vo izvesna smisla da bida duhoven časovnik za ovoj svijet. Da li sme nije takvi? No istina, kratka prikazna, no mnogo sodražajna. Mnogo luge go gledale časovnikot i si rekli, ima vreme. Bidejki, rekao mi časovnicite go merat vremeto, da znajeme kako da se orijentirame, mi jutro da go planirame vremeto, no eve, ovaj časovnik zadocne, odnosno zastanao i mnogo luge zadosnele na školu ili na rabota. I zato porakata je ovdje, nije sme kako hristijeni toj časovnik koji treba da gi nasočime, lugito kon Boga, da li sme nije toj vistinski duhoven časovnik ili pak sme pod navodnici zastanale i lugito misle da ima sve ušte mnogo vreme do krajot na svetot. Međutim, nikoj sekako nego znaje krajot na svetot. Produžujeme svega so ušte jedna pesna. Pozdravom svita vas koji danas ste so nas i sledite vo živo ova naša programa. Verujem da ste dobro. Pozdrav do gledačite od Makedonije, kaj što gi ima i najmnogo. Potom od sosedstvoto, od Germanija, gi pozdravujeme gledačite, pa i site one koji vo naredните денови ќе следат како снимен материјал, бидејќи ова емисија се снима и ја поставуваме на нашата YouTube страница Радио Гласна надежда, каде што може да ги погледнете и сите останати до сега имитувани емисии. Следува рубриката Вести од светот. Денес имаме интересно искуство
koji ni doaѓа od Боливија. Еве на почетокот само неколку информации каде се наоѓа Боливија. Боливија е држава независна која се наоѓа во Јужна Америка. Граничи со Бразил, со Парагвај, Аргентина, со Чиле и на југозапад со Перу. Главен град на државата според уставот е Сукре, а седиштето на владата е Ла Пас. Интересно, државата има 37 службени јазици, а наизборувани јазици се шпанскиот, кечунскиот, ајмарскиот и гваранскиот јазик. Боливија има население околу 10 милиони жители. Над 50% од населението се јужноамерикански староседелци, меѓу кои најголеми се кечуните, ајмарите и гвераните. Може да пронајдете многу информации за Боливија. Пред европската колонизација на Америка, Анскиот регион на Боливија бил дел од познатата империја на инките, една од најстарите нации или народи во тој дел на светот. Добро, значи денешните вести ни доаѓаат од ова јужноамеричка држава Боливија. Искуството ќе ни го раскаже Гилмеро, чудо среде пандемијата. Боливија поминувала низ карантин за време на пандемијата COVID-19. Сите цркви биле заклучени, богослуженијата и другите активности биле забранети поради стравот од ширење на вирусот. Така беше, се сеќавате, и во Македонија, па и нашите цркви адвентистички, скоро сите беа затворени во нашата мисија. Мали групи верници почнале да се собираат во домовите на некој од нив во вториот поголемин град во Боливија, Ел Алто. Гилмеро искрено се молел Бог да му покаже на кој начин можат луѓето да му служат среде пандемијата. Додека се молел, една идеја му дошла на ум. Зошто богослужението да не го одржуваме во природа надвор од градот? Со многу молитви и помош од другите верници на црквата било одлучено богослужението да се одржи на едно од многобројните ридови околу градот. Групата го избрала брдото кое народот Ајмар го нарекувале Вања Кута, што во превод значи суво езеро. На првото собирање на црквата во сабота се појавиле само 8 верници. Луѓето не се охрабриле што биле во мал број, продолжувајќи да се собираат секоја наредна сабота. Значи, некои се обесхрабриле, се плашиле да излезат, но другите не се обесхрабриле, иако биле само 8 души, продолжиле и во наредните саботи да се собираат. Додека се молеле и го прославувале Бога, луѓето почнале да доаѓаат во се поголем број. По 3 месеци групата пораснала на 100 луѓе, меѓу кои имало адвентисти, евангелисти и верници на другите верски христијански деноминации. Студениот дожд и загриженоста не ги обесхрабриле овие верни мажи и жени, млади и деца да пешачат околу 2 километри до врвот на ридот каде што се одржувало богослужението. Една мисла претежнала во нивните мисли. Истрајно да продолжиме да се качуваме бидејќи Бог е со нас. Таква мисла провејувала во нивните умови. Имале доверба во Бога, се молеле, се надевале и постеле. Молејќи се на колена и пејќи на врвот на ридот, го прослувале Бога со голема радост. Ове собирања во сабота биле прекрасен благослов. Многу луѓе го бареле Господа и покрај тоа што се соочувале со голема невработеност и болести. На ридот се качувале со очи полни со солзи, но и со вера дека Бог ги води работите и дека може да направи големи чуда за нив во нивните животи. Се храбриле едни со други со стихови од Библијата. А мојот Бог ќе исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Исуса Христа. Тој е цитат од Филипјаните 4 глава 19 стих. Додека светот се смирил по пандемијата, проповедањето на вечното евангелие не запрело. Како резултат на чудото од ридот за време на пандемијата, 13 луѓе му го предале својот живот на Бога
i se krstile. Danes ova verna grupa na luge od Ridot stanala zajednica so poveki od 50 vernici, koje v sabota се собира во една изнајмена сала. И покрај пандемијата, Евангелието се ширило во вториот град по големина во Боливија, Ел Алто. Меѓутоа, постојат делови од градот во кои се уште нема адвентистичка црква. И затоа, секој што може да помогне финансиски, ќе биде добредојдени тие средства да се изградат молитвени домови во овие делови на градот кај што се уште нема богомоли, односно молитвени домови. И тоа беше ова интересно искуство на овој верник кој навистина го раскажа и ни ги пренесе овие информации. За време на пандемијата, црквите биле затворени, но тие се молеле горе на Ридот. Еве информација интересна. Боливија има најголема солена рамнина на светот, Саларис де Ујуни, која зазема простор од 10.582 км квадратни и се наоѓа на 3.656 метри надморска височина. Ова солена рамнина е 100 пати поголема од познатата друга која се наоѓа во Америка. Ова боливијска рамнина содржи 50 до 70% од светските резерви на литиум. Литиумът е скап метал, односно многу баран во светот. Национални животни во Боливија се ламата и кондорот. Официјален јазик во Боливија е шпанскиот, иако постојат, веќе рековме, околу 36 староседелски народи, односно јазици кои се служат и се говорат во таа држава. Еве, тоа беше првото искуство, ќе имаме и друго искуство во наредните емисии, но следете нашата програма и ќе споделуваме интересни искуства на луѓе кои го запознале Господа, се обратиле и сториле завет со Бога. Многу е важно, почитувани гледачи, да направиме завет со Бога и тоа како возрастни. Може би некој од вас е крстен како мало бебе. Тоа нема вредност пред Бога. Па и вие самите не сте биле свесни за тоа што вашите родители го направиле. Затоа ако сега сте возрастен и сакате да му служите на Господа, обратете се кон Бога. Читајте Библијата и сторете завет по пат на библиско крштевање со потопување во вода. Зашто зборот крштевање значи баптизо. Тоа е целиот човек да биде потопен во вода. Тоа е една символика што е многу важна да ја направиме во нашиот христијански живот. Продолжуваме сега повторно со песна. Јас многу сакам да читам, да слушам животни искуства на луѓе кои се обратиле, односно го запознале Господа Исуса Христа. Еве имам едно искуство, кратко, кое носи наслов "Како го запознав Исуса во продавница". Го раскажува Хонг Сун Ми. Искуството ни доаѓа од Јужна Кореја. Личеше како да животот не може да стане полош од тоа што веќе е.
Znači, živeala jedan težok život ova gospođa. Moj soprug beše pogoden od rak na koskenata srcevina. Poto njegovite roditelji počina. Morav da platam za pogrebot na sve krvata sama, a poto da ja prevzemam odgovornosta za izdržovanje to na moje to semejstvo. Ponekogaš nemav ni tu 1000 korejski vojni, a to je $1 dnevno, nekad okolo 50 do 60 naši denari, počtovni gledači. Ta veli deka samo po $1 imalo dnevno, za da platam veli za učilišni od pribor na moj od sin. Moja ta plata ne beše dovoljna za da gi pokrije bolničkite smetki na moj od soprug. Sekoj den se grižev deka nema da imam dovoljno pari za da kupam hrana, oriz da kupam, da go nahranam moje to semejstvo. Plačev se čustovav tolku osameno. Poto ja zapoznav Park Jeon Suk. Ta ne beše rodnina naša. Znači, nemav me nikakva vrska, pa duri ni tu prijateljka, no se objede da me raspoloži. Ta vide deka se boram finansijski i mi dade dopolnitelna rabota vo nizinata prodavnica vo Hanam. Predgradije na glavni od grad na Južna Koreja vo Seul. Dopolnitelnite pari pomogna da se plata trošocite za život i smetkite za bolnicata. Bev mnogo blagodorna za rabotata, no zabeležav nešto neobično za Jeon Suk. Izgledaše posrekna od drugite luge. Mislim deka ova je čudno, no mnogo me trogna nizinata radost. Koga je zapoznav, vidov deka odi vo crkva vo sabotite i prodavnicata vo sabota ne raboteše. Ta ne se grižeše za prihodite što gi gubiše zatvorajke, a prodavnicata jednaš vo nedela, vo sedmicata. Znači, vo sabota, jednaš vo sedmicata, dukenot ne i rabotel. Jaz bi fatist, no sakav dodam vo crkva soneja i da otkrijem zašto ima ta takva radost i mir. Jeon Suk nikogaš ne me pokani vo nizinata adventistička crkva na 7. den, no ja se rešiv od srce da odam. Taka počnav sama da odam vo crkva i da je proučavam Biblijata. Koga doznav za Boga, nebesni od mir dojde vo moj život. Mogo dadov srce to na Isusa i se pridruživ na adventističkata crkva na zapaden Hanam, kada što sega služam kako gjakonka zajedno so Jeon Suk. Ima mnogo raboti što negi znam, no verovam vo Boga, odnoto na svoje srce. I Jeon Suk nikogaš ne mi zboruvaše mnogo za Isus, no jaz go vidov Isusa vo nizini od život. Isti od Isus što go sretnav niz nizini od život, sega žive vo moje to srce denes. Ova godina moj soprug i sin isto taka se krstija i se pridružija na adventističkata crkva, odnosno adventističko to semejstvo. Liči kako da životot ne može da stane podobar od toa što veke je. Blagodarnost do Boga što dostigne do moje to semejstvo preko Jeon Suk i nizinata prodavnica. Vjerujem deka mnogo beše interesno iskustvo, to što go slušnavme. Ponekoš ne treba ni da zboruvame, ne treba mnogo da zboruvame za našta vera. Naš život svedoči mnogo poveke kade sme, što sme i kade pripagjame. Gledajte, ova gospođa, ova sestra, ova vernička, Jeon Suk, ne sakala durinito da je pokane ova nezina rabotnička vo sabota da dojde u crkvu. Međutim, 6. dena ta svedočila su svoj život deka na vistina mu pripagje na Boga. I ova žena, ova gospođa, koja je imala teški problemi u životu, u semejstvu, bila razočarana, bila u siromašnom semejstvu, maž bolen od rak, sve krvata počinala, ta morala da zarabotova za život, kako što je sama ta veli, $1 nemala ponekoš da uplati veli za učilišni od pribor na nizini od sin. Međutim, ova sestra koja su svoj život i su svoja ta rabota, znači u sabota ne rabotela, dukinot miruval. Ja znam i drugi takvi vernici koji sekako nimite dukeni, nimite prodavnici, nimite firmi, u sabota ne rabotat, zato što sabota je 7. den za proslava na Gospoda. No, neka i nije počtovani su našite životi, svjedočime deka sme na vistinska ta strana. Odeme sega sušedna pesna i polekak i odeme pri kraju nova naša današnja programa.
Koga denoci odi i nokta se spušta, ti ostanuvaš tuka, nežno čuvaš me. Postela koga legna i bezgrižno sona, i v son od broda ti tuka si. Koga se koja nadeš vo mene zgasne, noktativka, tažen sum jas, me ohrabruvaš. Na kolena slavi koga iskreno molam, srce to svoje ko predavam, me okrepuvaš. Ponekogaš koga zaboravam, deka ti so mene si, prosti mi, blagodaram što so mene si. I koga na pogrešen pacu mane, ne gledam jas, prosti mi, popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tuka sam siguren, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što od tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram. Ponekogaš koga zaboravam, deka ti so mene si, prosti mi, blagodaram što so mene si. I koga na pogrešen pacu mane, ne gledam jas, prosti mi, popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tuka sam siguren, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što od tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram što kraj mene si. Što kraj mene si. Što kraj mene si. Umot i duhot. Lekciji za загубата. Загубата почитување е дел од животот, најтешкиот дел и почнува рано. Тагата има многу лица и ги погодува сите возрасти. Невозможно е да се најде смисла во многу страшни загуби. Тешко е да се разбере смислот на многу страшни губитоци. Дали станува збор за смрт, повреди, здравје, губење на посет, пријатели или работа. Загубата прави да се чувствувате како да имате цртеж на грбот или мета на цел и нема каде да се сокриете. Еден писател еве што напишал. Бог некои наши денови ги обележува со «Ке ти објаснам подоцна». Се поставува прашањето како да се справите со загубата. За човек кој верува дека Бог никогаш нема да дозволи лоши работи да им се случуваат на луѓето кои живеат правилно, чувство на предавство и огорченост може да загнојат и конечно да ја уништат вербата и довербата во Божјата моќ. Почитувани пријатели, ние не сме на овој свет секогаш заштитени
od stradanjata. Може да кажеме дека тоа е дел од нашето секојдневно човечко искуство. Меѓутоа, тој не уверува дека еден ден ќе дојде крајот на страдањата и неволите. Еве што кажува Светото писмо. Но не плашете се, зашто јас го победив светот. Понекогаш сме тажни што мислиме дека сме си нанеле страдање на самите себе или на другите преку немудри избори. Но Бог ветува простување, кој чисти, утеха на Неговото присуство и непрекината сила и водство. Царот Давид напишал, тој ми дава починка. Ако тргнам низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезл и твојата палка ме утешуваат. Драги пријатели, Бог нема да ве остави сами во вашиот час на потреба. Потребно е да излеземе од долината. Исцелувањето од тагата не е секогаш брзо и лесно, но верувајте, можно е. Верувај дека можете и ќе бидете излечени. Верувајте дека ќе дојде денот која ќе можете да се сеќавате на вашата загуба без огромна болка. За тоа е потребно време. Потребно е време, бидејќи тагувањето за загубата обично вклучува прогресија на променливи емоции. Протокот на болка поминува низ вкочанетост и шок, чувство на целосен очај, без лутина, загуба и безпомошност. Секој човек кој тагува мора да помине низ таа своја собствена долина. Но после тоа има надеж, цел и план за вашиот живот. Останете затоа, почитувани пријатели, силни во страдањето. Физичкото, како и духовното негување е од витално значење за време на стресот. Прифатете помош од другите или побарајте ја ако ви треба без разлика, дали е тоа подготување, пазарење, грижа за потребите на семејството или вашата лична потреба за друштво. И затоа, почитувани, најдете време да излезете надвор и да вежбате секој ден. Еве, на пример, јадете свежо овошје и зеленчук, цели зрна и јаткасти плодови. Избегнувајте кофеин, алкохол, газирани пијалоци и тутун. Наместо тоа, останете хидрирани со вода и смирувачки билни чаеви. Вежбајте, на пример, исто така прва помош. Советникот за тага Лери Јегли во својата книга Обнова од тагување наведува план за прилагодување после загубата. Еве тој што спомнува. Број 1. Комуникација. Нашето општествено обкружување може да го отежне разговорот за тажните чувства. Некој, на пример, што тагува, може би чувствува потреба да зборува, но се чувствува како да се наметнува на другите ако зборува за својата загуба. И затоа важно е активно да бараме луѓе кои доволно се грижат, а тоа може да значи поврзување со луѓе во професиите кои помагаат, еве како на пример вашиот свештеник, советник, лекар или група за поддршка. Број 2. Учество. Учеството во редовни животни активности е многу важен чекор кон тоа исцелување. Постепеното проширување на вашите активности и социјален круг не значи дека сте го заборавиле вашиот стар живот. Не. Тоа е начин вие да се движите напред во еден нов живот, во ново нормално, секогаш има значење. Број 3. Меѓучовечки односи. Големите кризи, почитувани, како на пример смрт, развод или болест, може да ја нарушат способноста на луѓето да создаваат или да одржуваат меѓучовечки односи. Спроведување време за себе и исцелување, но продолжената изолација може да го
попречи вашето закрепнување. И затоа бидете активни. Активното посегнување кон другите за давање и обезбедување подршка е многу важен фактор во вашето закрепнување. Тој им помага на оние кои, например, тагуваат да воспостават смисла и цел за својот живот во еден нов контекст. И затоа бидете истрајни. Џон Клейпул бил млад свештеник, која изгубил својата 10-годишна керка по 2-годишна битка со леукемија. Во ветувањето на Исаја 40 глава, тој пронашол дека неговата сила доаѓа во најнеочекувана форма. Еве што пишува: но оние што се надеваат на Господа, ќе добијат нова сила, се креваат на крилја како орли, трчаат и не застануваат, одат и не се заморуваат. Тој го сумирал своето тешко, жално искуство со следниве зборови: ќе се качите на крилја како орли, тука изобилството и слободата. Таквата врста на мок не се надоврзува на долгите ноќи на грижа, кога се грижите за болното дете. Понатаму тој продолжува: ќе трчате и нема да застанете. Тука е моќта да се преземе акција за решавање на проблемите и завршување на работните задачи. Но во некои ситуации ништо не можете да направите. Понатаму продолжува овој господин: ќе одиш и нема да се умориш. Ова може би звучи беззначајно. Кој сака да биде насочен кон одење, да те влечат сантиметар по сантиметар, само да одиш, само да истраеш. Но ова е само, почитувани пријатели, облик на ветување што одговара на ситуацијата. Во темните подречја на вашиот живот, кога не можеш да полеташ, кога немаш место за трчење, Господ ќе ти даде сила, која ви овозможува да одете и да не се умарате. Тоа е навистина добра вест. Има крај и на вашите болки. Има сезони од животот кои можеби изгледаат како една долга, тешка зима. Но ветувањето за летото кое доаѓа, Бог вели ќе избрише секоја солза од нивните очи и смрт нема да има повеќе. Нема да има плачење, викање или болест, бидејќи, Исус продолжува, првото помина. Кои се тие лекции од загубата, почитувани пријатели? Закревнувањето од загубата не оди брзо, нито е така лесно, но верувајте е можно. Верувај дека можеш да се излечиш и тоа ќе го доживееш во својот живот. Ќе дојде ден кој ќе можете да се сеќавате на вашата загуба без огромна болка. Христос ја платил цената за да може да обезбеди надеж и спасение на сите кои веруваат во Него како свој спасител. Божјата љубов го допира ранетото срце и делува како лек, давајќи исцелување на оние кои го носат товарот на тагата. Почитувани пријатели, оној кој самиот доживел страдање на своја лична кожа, ќе може да ги утеши оние кои страдаат со сочувство. Физичката и духовната грижа се неопходни кога некој поминува низ стресен период. Во таквите тешки моменти прифатите ја помошта од другите и побарајте ја доколку ви е потребна. Немој да се срамете. Поминете време на свеж воздух. Вежбајте и одморете се ментално, физички и духовно. Јадете, ќе повторам, свежо овоше и зеленчук, наместо сладки и кофеин за да ви даде енергија. Ако сте се бореле со тагата, може би сте научиле да живеете помудро преку тоа искуство. Драги гледачи, во овој живот искуството на тагување може да ја само продлабочи нашата способност да учествуваме
во животот. Тоа може да ни помогне да станеме луѓе кои се едноставно благодарни за тоа што го имаат доживеано. Тогаш ќе бидеме повеќе сочувствителни. Тие имаат поголема самодоверба кога ќе доживеат такви таги во својот живот. После искуството на шок, тага и гнев поради загубата, ќе дојде момент за надеж, време за помош, смисла и ветување за вечен живот. Често почитувани низ долината на страдањата, во нашето срце се раѓа служба на сочувство кон другите. Самиот Христос е допрен од нашите таги и тој ветил дека ќе не води низ темните долини на животот. Неговата постојана љубов отвара канал кон ранетото срце што станува лек за исцелување на оние кои тагуваат, лек кој тие можат да го споделат со другите кои исто така тагуваат на оваа земја. Еве Исус што кажува. Тој не повикува: дојдете кај мене, сите уморни и оптоварени, и јас ќе ве одморам. Прифати го Исусовиот повик. Поздрав, почитувани, се гледаме во наредната емисија. Slava mi meto, che ti dà slava, česti hvala, che te pozignam ja tebe, che go slava mi meto. Da ti si Bog, mokin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Da ti si Bog, mokin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Ќе ти дадам слава, чест и хвала, ќе те воздигнам јас тебе, ќе го славам името, ќе ти дадам слава, чест и хвала, ќе те воздигнам јас тебе, ќе го славам името. Да ти си Бог, моkin Господ Спасител, никој не е како ти, никој не е како ти. Да ти си Бог, моkin Господ Спасител, никој не е како ти, никој не е како ти. Почитувани гледачи, доколку сакате вие да изучувате Библијата, да имате и добро здравје, не само физичко, туку и духовно здравје, тогаш ви препорачуваме дописната библиска школа за проучување на оваа света книга Библијата или Светото писмо. Вие нудиме дописната библиска школа онлайн bibliјатазборова.mk. Еве сега ќе видиме рекламата, слободно отворете на вашите компјутери, зачленете се, проучувајте ја, Библијата е бесплатна и на крајот ќе добиете една соодветна диплома како сеќавање на вашето проучување на оваа дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Полека дојдовме до крајот на оваа денешна утринска програма. Почитувани гледачи, би сакал да ги поздравам сите оние кои ја следи ова наша емисија, значи од Македонија, од Србија, имаме од Хрватска, Германија, Австрија и од многу други земји. Еве, почитувани гледачи, пред да ја завршим емисијата, сакам денеска да ви го понудам овој бесплатен трактат зошто реаѓањето на Иса, значи на Исус Христос, во Коранот е третирано уникатно. Бесплатно книже, мало е, но ако сакате да го имате, пишете ни, ние ќе ви спратиме по пошта. Да се запознаете и со делови од Коранот и делови од Библијата, но пред се ќе се запознаете со животот на Исус Христос. Зошто реаѓањето, значи на Исус Христос е уникатно запишано во Коранот или е третирано уникатно во Коранот. Тоа е света книга за браќата муслимани, но како е да е, доколку сакате да го имате ова книже, пишете ни во нашата редакција, а ние по пошта ќе ви го испратиме на вашата домашна адреса. Следете ги нашите два YouTube канали, значи Радио Гласна надежта и Гласна надежта ТВ. Верам ќе ги запаметите, може повторно да ја слушнете ова емисија и да значи да видите ова реклама Радио Гласна надежта на YouTube секако и Гласна надежта ТВ. Таму се објавени многу теми, многу интересни теми од полето на религијата, на здравјето и на археологијата. Значи, тоа се два канали кои постојано се дополнуваат со нови снимени емисии. Ви посакувам убави денови, Бог да биде со вас, нека ве благослови и да се видиме, ако Бог даде, живот и здравје во наредната емисија. До тогаш, останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.